ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر ایک آدمی پہاڑ پر پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا۔ پورا دن وہ کام کرتا، محنت کرتا، دن کے اینڈ میں جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا وہ جا کر کے اپنے پریوار کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتا اور چین سے سو جاتا۔ تو ایک دن روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں چلتے چلتے اس کے من میں خیال آیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ صبح سے شام تک میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں اور اینڈ میں میرے کو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جس میں مشکل سے میرا اور میرے پریوار کا گزارا ہو پاتا ہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسی شکتی مل جائے کہ جو بھی میں چاہتا ہوں وہ سچ ہو جائے۔ وہ اپنے گھر پر گیا، اس نے کھانا کھایا، لیکن اس کا دھیان کھانے کی طرف نہیں تھا، اس کے دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا۔ اس کے بعد میں وہ یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ پھر نیند آنے کے کچھ دیر بعد اس کو ایک سپنا آیا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بہت ہی بڑا گھر دیکھا اور اس کے من میں آیا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا، اور اس کے یہ سوچتے ہی وہ اس گھر کا مالک بن گیا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے سوچا وہ بن چکا ہے، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی، کیونکہ اس کو ایک دم سے ایک شور سنائی دیا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر دیکھا کہ ایک بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے جس میں بیچوں بیچ ایک پولیٹیشین ہے جو ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے، سب اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اس کے آگے، اور پھر اس کے اندر سے یہ خیال اٹھا کہ کاش میں یہ پولیٹیشین ہوتا اور میرے پاس بھی اتنی ہی پاور ہوتی جتنی کہ اس کے پاس میں ہے۔ بس اس کا اتنا سا سوچنے کی دیر تھی، وہ پولیٹیشین بن گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے آس پاس میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی اور سب اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی۔ دھوپ بہت ہی تیز تھی اور اس پولیٹیشین کو عادت نہیں تھی اتنی گرمی میں رہنے کی، تو اس دھوپ کی وجہ سے اس کو چکر آ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ پولیٹیشین سب سے طاقتور نہیں ہے، یہ جو سورج ہے یہ سب سے طاقتور ہے، اور اس کے من میں آیا کہ کاش میں یہ سورج بن جاؤں تو میرے آگے کوئی نہیں ٹک پائے گا، اور اس کا اتنا سا سوچنے کی دیر تھی اور وہ سورج بن گیا، اور وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا کو وہی روشن کر رہا تھا اور پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو کہ اس کی روشنی کو روک سکے۔ لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پائی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں کچھ کالے بادل آئے جنہوں نے کہ اس سورج کی روشنی کو روک دیا۔ پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے جس میں دم ہے اس کی روشنی کو روکنے کا، اور اس کے من میں ایک خیال اٹھا کہ کاش میں وہ بادل بن جاؤں، اور وہ بادل بن گیا اور آسمان میں اڑنے لگا۔ اس کو ایسا لگا کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں اور اب میں جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہوں۔ لیکن کچھ دیر بعد وہاں پر ایک بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا جو کہ ان بادلوں کو اڑا کر کے لے گیا۔ اب پھر اسے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو بادل ہیں وہ سورج کی روشنی کو تو روک سکتے ہیں لیکن ہوا کو نہیں روک سکتے، یہ ہوا ان کو بہا کر کے لے جاتی ہے۔ پھر اس کے من میں آیا کہ کاش میں یہ ہوا بن جاؤں، اور وہ ہوا بن گیا۔ ہوا بننے کے بعد میں اس کو اپنے اندر ایک الگ ہی ارجا کا انوبھو ہوا۔ وہ چاہے تو آرام سے بہتا اور چاہے تو آندھی بن کر کے، طوفان بن کر کے، جس کو بھی چاہے اڑا کر کے لے جاتا۔ اس کو یہ وشواس ہونے ہی لگا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شکتیشالی میں ہوں، لیکن تبھی اس کے سامنے آیا ایک پہاڑ۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن اس پہاڑ کو وہ اتنا سا بھی نہیں ہلا پائے۔ تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ شکتیشالی ہے، جس میں دم ہے اس ہوا کو روکنے کا۔ پھر اس کے من میں آیا کہ کاش میں یہ پہاڑ ہوتا، اور وہ پہاڑ بن گیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی۔ اس کو ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو درد ہونے لگا، جیسے کہ کوئی ہے جو اس کو توڑ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ تو درد سے وہ چیخنے لگا اور اس کے من میں آیا کہ کاش میں وہ بن جاؤں جو کہ اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہے۔ لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اس نے اپنی پوری جان لگا دی، لیکن اس بار وہ نہیں بن پایا۔ اس کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور درد کی وجہ سے ایک دم سے اس کی نیند کھلی اور سامنے شیشہ تھا، اس نے شیشے میں دیکھا اور اس کو سمجھ آیا کہ سپنے میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو میں بننا چاہتا تھا، کیونکہ اصلیت میں وہی ہوں۔ رمضان کی عقل مندی۔ رمضان 7ویں جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ اسے اخبار پڑھنے، خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اخبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا بم دھماکے سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے، تو وہ گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ پھر بہت سے سوال اس کے ذہن کو بے چین کر دیتے۔ یہ دہشت گردی کا لفظ جو اخبار میں روز لکھا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ انہیں مارنے والا کون ہے؟
का कसूर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन रमज़ान अपने दोस्त राशिद को लेकर अपने टीचर के पास गया और अपनी उलझन बयान की। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आप लोगों की ये बात सुनकर खुशी हुई। आप अपने मोहल्ले में किसी नए आने वाले शख्स या किसी गैर मामूली सरगर्मियों पर नज़र रखें और अगर कोई ऐसी बात नज़र आए तो अपने दोस्तों और घर वालों से बात करके मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करें। रमज़ान स्कूल के लिए घर से निकलता तो गली के नुक्कड़ पर एक छोटे से मकान के करीब आकर इसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। इसने इस मकान के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा हुआ पाया, लेकिन अजीब बात थी कि दरवाजे के करीब ही एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की के अंदर से उसे रोशनी नजर आती थी। उसे ये मकान हमेशा बहुत पुरअसरार लगा। उसे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि मकान के नए किराएदार आए हैं, लेकिन मोहल्ले के किसी शख्स ने इन किराएदारों में से किसी को नहीं देखा था। एक दिन शाम के वक्त रमज़ान गली में निकला तो अपने घर के दरवाजे के करीब खड़े होकर उसी पुरअसरार मकान को देखने लगा। इसके दिल में अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो जानना चाहता था कि नए किराएदार किसी से मिलते क्यों नहीं। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक शख्स उस पुरअसरार मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वो शख्स अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। रमज़ान जल्दी से थोड़ा सा पीछे हट कर खड़ा हो गया ताकि वो शख्स इसे देख न सके। अगले दिन रमज़ान जानबूझकर अपने घर के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। पहले इसने सोचा कि वो इस मकान की तरफ जाए, लेकिन वो अचानक रुक गया क्योंकि आज वही कल वाला आदमी मकान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आज इसके साथ एक आदमी और भी था। दोनों के हाथों में एक एक थैला था। वो दोनों जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए ताला खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गए। रमज़ान ने महसूस किया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। वो जल्दी से अपने घर के अंदर आया और सीधा अपने अब्बू के पास पहुंचा। जब उसने दोनों पुरअसरार आदमियों की बात अपने अब्बू को बताई तो वो थोड़ा चौंके। फिर वो अचानक उठे और बोले, आओ ज़रा चलकर देखते हैं। रमज़ान और इसके अब्बू इस मकान के करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन खिड़की से रोशनी बाहर आती नजर आ रही थी। रमज़ान और इसके अब्बू जल्दी से घर वापस आ गए। उन्होंने फ़ोन पर पुलिस एहलकार को पुरअसरार मकान और मकीनों के बारे में बताया। तकरीबन 15 मिनट बाद वहां पुलिस पहुंच गई। रमज़ान और इसके अब्बू ने मकान की निशानदेही की तो पुलिस वालों ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया और तेजी से अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों ने सारी कार्रवाई इतनी तेजी से की कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने का वक्त ही ना मिला। वहां मौजूद 5 आदमियों की तलाशी ली तो वहां कई थैले पड़े थे जिनमें असला भरा हुआ था। पुलिस ने इन 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने ले गए। अगले दिन जब रमज़ान ने अखबार देखा तो उसकी नज़र सबसे पहले जिस खबर पर पड़ी वो ये थी, शहर में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम बना दी गई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, असला बरामद। दहशतगर्द कई हफ्तों से एक मकान में मुकीम थे। जिम्मेदार शहरी की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में आईं। 5 अफराद शहर में किसी बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। देखा बच्चों, रमज़ान ने समझदारी से काम लेते हुए दहशतगर्द गिरफ्तार करवाए। आप भी होशियार रहें, ऐसे अनासर पर ध्यान दें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल। फरहान के घर के करीब एक पार्क था जहां शाम को खेलने के लिए बच्चे इकट्ठे होते थे। वहीं उसने एक आदमी को देखा जो लोगों को इनकी किस्मत का हाल बता रहा था। बहुत से लोग इससे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहे थे। फरहान ने पूछा, बड़े साहब, मेरे मुस्तकबिल में क्या है?
उस अधेड़ उम्र शख्स ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर अपने तोते को जमीन पर पड़े रंग बरंगे लिफाफों की तरफ मुतवज्जे किया। तोते ने उन लिफाफों में से एक लिफाफा अपने चोंच से उठाकर अपने मालिक को पकड़ा दिया। इस शख्स ने लिफाफा खोला और फरहान से कहा, लड़के, तुम्हारे आने वाले दिन अच्छे मालूम नहीं होते। फरहान इसकी बात सुनकर परेशान नहीं हुआ, हाँ हैरान जरूर हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह के हुक्म से आने वाले दिन उसके लिए अच्छी खबर लाएंगे। इसके इम्तिहानात का नतीजा आने वाला था और उसने इम्तिहानात भी बहुत अच्छे दिए थे और इसे पूरी उम्मीद थी कि इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। फरहान ने उस शख्स को इसकी फीस दी और वहाँ से चला गया। उसने घर में सारी बात बताई। उसकी अम्मी ने कहा, ये सब धोखा होता है और लोग इन पर भरोसा करके अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बस हमें अपने आप पर और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। फरहान का जो अंदाज़ा था उसके नंबर उससे भी बढ़कर आए थे और इसने अपनी जमात में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। उसे यकीन आ गया था कि तोते का पर्ची उठाना और उस शख्स का ये बताना कि आगे क्या होगा सरासर फ्रॉड था, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स का नाम आपके नाम पे रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।